السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید عید مبارک ہو. مبارک. عید مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. اور خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دعا بھیجا ہے تقبل اللہ منا و منکم. ہاں اس کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے آمین. آمین آمین. سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں دیکھو کیسا ہے صدام بھائی، آپ کا مس کال آیا ہاں اس ٹائم پہ تو ہم زندہ نہیں تھے. زندہ بالکل. ہوئے، اللہ نے جان ڈالی واپس تو دیکھا کہ صدام بھائی نے ہمیں یاد کیا. سمجھ میں آیا صدام بھائی؟ ہاں ہاں بھائی. اور خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. اور سنائیے. کیا سنائیے، ابھی تو حالت بہت خراب ہے. حالت اس لیے یہ خراب ہے، میں تم کو بتاتا ہوں. اس دنیا میں وقت کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. بالکل. میں کہہ رہا ہوں وقت بربادی کا چل رہا ہے. سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے کچھ لوگوں کے. جن لوگوں نے مہادیو کو پہچان لیا اور اس پر ایمان لے کر آ گئے، سمجھ رہے؟ ہاں جس نے رب العالمین کو پہچان لیا، سمجھ رہے؟ ہاں. تو آپ ابھی ڈرائیونگ کر رہے کیا؟ ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہوں، مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد نکل کے روڈ پہ آیا ہوں نا، پورا جام ہے. اچھا اچھا. باقی آپ کے پاس بات کرنے کا ٹائم ہے ہم سے؟ ہاں ہاں ٹائم ہے، بالکل، کیوں نہیں آیا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. کیسا ہے نا بڑے بھائی؟ اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں صدام بھائی، مبارک ہو. صدام بھائی ہاں دیکھو کیسا ہے، ہم نے تو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا، ایک بھی وقت نماز نہیں پڑھا. سمجھ رہے آپ؟ یہ سچائی ہے، حقیقت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نالج ہے نا، نالج کا کوئی لینگویج نہیں ہوتا ہے، بھاشا نہیں ہوتا ہے. بالکل بالکل. نالج کا کوئی جاتی نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ بالکل بالکل. نالج بولے تو علم نا. ہاں ہاں وہی نالج. وہ ہندی میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، ہندی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے، عربی میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھ ہاں رہے ہاں آپ؟ ہاں تو کوئی بھی میں بھاشا میں ہو سکتا. آپ کو صدام بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ ہیں نا ابھی دھرم کے نام پہ لڑ کر جہنم میں جانے والے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے؟ ہاں. تو تمہارا دھرم کیا ہے؟ تمہارا دھرم انسانیت ہے، انسانیت. اور انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. میں اس دنیا میں سے دو لوگوں کی عزت کرتا ہوں. ایک ہمارے بابا کی، بابا، ہمارا بابا بولے تو ہمارا دادا بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر، جن کو ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے؟ ان کا فوٹو ہے، ان کی ہاں مورتی ہے، ہمارے لوگ اس کی پوجا کرتے. سمجھ رہے؟ ہم ہاں چمار لوگ، گرے ہوئے لوگ آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ گیانی ہے. بالکل بالکل. سمجھ رہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، میں اہل حدیث جماعت کا چوکی دار ہوں. بالکل ہو. اہل سنت والجماعت، ہاں بالکل. سنی جماعت، اس جماعت کا چوکی دار ہوں. بریلوی دیوبندی تو بہت پیچھے ہے ہمارے. میں بہت. اہل حدیث، قرآن اور سنت کی واحد جماعت، صحابہ اکرام کی جماعت. اس میں ہے نا کچھ سعودی پرست وہابی اس کے اندر گھس گئے. وعلیکم السلام، عید بالکل مبارک میرے بھائی. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. ادھر بھی صدام بھائی تھوڑا گلے ملنے کا پروسیسنگ چل رہا ہے، ہاں سمجھ رہے؟ ملو 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 بھیا. ابھی کیا ہے، جو بھی ملتا ہے ہم سے تو ہم کو علی بھائی سمجھ کے گلے لگ جاتا. میں بولا علی کی پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں میں. سمجھ ارے رہے؟ یار یہ دور کا علی ہو بھیا. یا علی یا علی میرا نام ہے علی. سمجھ رہے؟ اللہ کا ہاں بھی نام علی ہے، میرے استاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے، اور ہمارا بھی نام پڑ گیا علی. سمجھ رہے؟ ہاں ہاں میں کہہ رہا ہوں کل ہماری رات تھی، چاند رات. ہاں سمجھ رہے؟ ہاں اور
चांद का मतलब हिंदी में, अरबी में, उर्दू में कमर होता है अरबी में, और उर्दू में चांद होता है। राकेश को हिंदी बोलते हैं, हिंदी में चांद को राकेश बोलते हैं, राकेश। समझ रहे। अब ये हमारी बुआ ने क्यों नाम रखी हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मोदी जी आया ना, उससे परेशान मत होइए। मोदी जी को अल्लाह ने पैदा किया और मोदी जी को प्रधानमंत्री भी अल्लाह ने बनाया, समझ बिल्कुल रहे। बिल्कुल। और तुम्हारे इस्लाम के अंदर जो फिरका परस्त मौलाना है ना, तुम उनकी बात माने, इसलिए तुम्हारा अभी कटने का टाइम आया है, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे। तुम कटे हुए थे ना, तो तुम कटे हुए को एक होने का, अल्लाह की रस्सी पकड़ने का हुक्म था, लेकिन तुम कटे हुए बटे हुए हैं। वो एक होगा भी नहीं, ये इतना खतरनाक नहीं है नहीं नहीं अभी। नहीं, अल्लाह कराएगा एक। इमाम मेहदी आने से पहले, ईसा इस्लाम के आने से पहले उम्मत मोहम्मदिया को एक कराने का जिम्मा अल्लाह का है, हाँ। ठीक है। तो घर घर इस्लाम पहुंच चुका है और वक्त बर्बादी का चल रहा है, और किसी को पता नहीं है कि वक्त क्या हो रहा है। देखो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह 3 बजे आपसे मीटिंग करने के लिए आता है, और आपको भी अल्लाह से मोहब्बत है, तो आप भी मीटिंग करने के लिए जाता है हाँ अल्लाह से, ठीक है। रात को 3 बजे अल्लाह तुमसे मीटिंग करने के लिए आता है, मोमिनों से। किससे आता है? हवा बहुत आ रही है भाई, हवा की आवाज बहुत आ रही है, क्या है? हवा की आवाज मतलब कि बाइक में बैठा था वो। अभी एक मेरा दोस्त मिला है, अच्छा, यहाँ का ही लोकल लोकल आदमी है केरल हाँ, का। अभी नहीं आ रही है, हाँ अभी आवाज चलो नहीं आ ठीक रही है। है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े भाई, हाँ बोला। मेरी बात को आपको सुनना बहुत जरूरी है। मैं सुनता कम हूँ और बोलता ज्यादा हूँ जब से मोदी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल, सुनने के लिए तैयार हो भैया, बोलिए जितना भी बोलना है सद्दाम बोलिए। भाई, नॉन हम गरीबों के पीएम है और हमारा नाम राकेश है, और राकेश का मतलब चांद होता है। चांद होता है। और कुरान की आयत है कि तुमको चांद के साथ जीना है और चांद के साथ मरना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हूं ना चांद। हाँ बिल्कुल। अरे वही तो, इसलिए तो बोले हिंदी में राकेश का मतलब चांद होता है। चांद। हिंदू हूं मैं, हाँ किसी का बाप नहीं मुझे हिंदुस्तान से निकाल सकता है। बिल्कुल, कौन निकालेगा भाई। तो यहाँ पर है ना, क्या हो रहा है, आप जो शिया सुन्नी वहां भी बढ़ गए हो ना, तुम्हारे वजह से मेरे देश में फितने हो रहे हैं, फितने फसाद फैल रहे हैं। बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी जब तक मोहम्मदी नहीं बनेगा, मैं उनसे जंग करता रहूंगा। आई बात समझ में? हाँ मेरी जंग है ना यहाँ पर आतंकवादियों से है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। एक आरएसएस है और दूसरे तुम फिरका परस्त सुपर लोग, मार्केट में। हाँ समझे सद्दाम भाई। हाँ भाई। तुम्हारे फिरका परस्त लोगों से हमारी जंग है। दूसरी, तुम आरएसएस से जंग लड़ रहे हो, उनसे भी हमारी जंग है। मगर वो बड़े प्यार से समझ जाते हो, तुम लोग नहीं समझते हो। बिल्कुल नहीं समझते भाई। संविधान के बारे में वो बड़े प्यार से समझ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। बावजूद इसके कि आरएसएस वाले अपने भारत माता को बचाने के चक्कर में अपनी ही जमीन पर लड़ नहीं पा रहे। जमीन उनकी, अपने आप को हिंदू बोलते, समझ रहे। अभी राज ठाकरे को देख लो, अपने आप को हिंदू कहता है, और मुसलमानों को ईद के दिन है ना, कोई तहलका ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई फितने फसाद ना हो, इसलिए एक दिन का मोहलत देता है, समझ रहे। बोलता है 4 तारीख से हम नहीं समझने वाले किसी की, 4 तारीख के दिन हम नहीं सुनने वाले किसी की। समझ में आया? मराठी में बोला, आपको मराठी नहीं आता ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का कोई भाषा नहीं होता। तुम्हारे मौलाना लोगों ने ना तुमको गुमराह कर दिया है, और सबसे बेहतरीन आज के डेट में अगर इस दुनिया में कोई है ना, तो अहले हदीस जमात के लोग हैं, याद रखना। यही लोग हैं जो जंग को है ना जीत सकते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए भारत माता के खून दे सकते हैं, भारत माता को, समझ रहे। मतलब ये जो देश है ना, इसको बचाने के लिए अगर कोई लड़ सकता है, गर्दनें कटा सकता है, तो सिर्फ अहले हदीस जमात है, ठीक है।
शिया सुन्नी वहां भी तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। इनमें से कोई अल्लाह का बंदा होगा जो समझदार होगा, बोले भाई ये फिरका परस्ती नहीं है इस्लाम में, समझ रहे? तो वो हमारी तरह ढूंढता है, इस्लाम के अंदर रिसर्च करता है और फिर वो उस जमात से चिपक जाता है। आपके इस जमीन पर सबसे बदतरीन लोग कौन है मालूम है? मोदी और उसकी पलटन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आज के डेट में सबसे बदतरीन लोग अहले हदीस जमात के मौलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया? हाँ हाँ, इतना सबसे खतरनाक है बेहतरीन ये। लोग कौन है? अहले हदीस जमात के अवाम। हाँ, सबसे बेहतरीन लोग इस जमीन पर कौन है? अहले हदीस जमात के अवाम। अवाम। और सबसे बदतरीन कौन है? अहले हदीस जमात के मौलाना। आया समझ में? नहीं आया हाँ था। आज के डेट में हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन लोग कौन है? हमारे हिंदू लोग, जो मुसलमानों से नहीं लड़ रहे बल्कि मुसलमानों को बचा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सबसे बदतरीन लोग कौन है? उनके पंडित। ईद मुबारक मेरे भाई। समझ में आ रहा है सद्दाम भाई? हाँ हाँ। तो सब यहाँ पर हमसे गले मिल रहे क्योंकि वो मुझको मुसलमान समझते हैं और मेरा खतना नहीं हुआ है। समझ रहे? मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने रोजे भी नहीं रखे, क्योंकि मुझे है ना तुम्हारे मौलानाओं से बात करना है पहले, क्योंकि हमें जन्नत में जाना है और अल्लाह के रसूल का दीदार करना है। कब्र में सबको अकेले अकेले जाना है। तुम्हारे मौलाना झूठे हैं, मुंह पे अंडरवेयर बांध के 2-2 3-3 फीट दूर खड़े रह के नमाज बोलते हो जाएगी। मेरे नबी की आवाज से जो ऊंची आवाज करेगा मैं उसको मुसलमान ही नहीं समझता। मैंने बोला ना मैं दो लोगों की इज्जत करता हूँ इस दुनिया में। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनको हमने देख लिया, दूसरी हम ख्वाहिश रखते जिनको हमने देखा नहीं। हमारे दिलों पे राज करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम दुनिया छोड़ने को सल्लल्लाहु अलैहि तैयार वसल्लम। है। नमाज तो बहुत छोटी सी चीज है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। जान देना बहुत मुश्किल है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते? मैं बोला सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता हूँ। हाँ वो हो गया, सुबह सुबह तकलीफ मिल गया हमको। हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला यही पे जमीन पे ही सजा दे देता है। आखिरत में हमारे लिए इनाम है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो क्या? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक मेरे भाई। ईद मुबारक। भैया देखो यहाँ पर है ना, हमने अली अली का लकब पाया है। हाँ मतलब हम है ना झूठे नहीं है और झूठों के साथ में हमारी जमती नहीं है। समझ रहे? बिल्कुल। हम करोड़ों में एक है जो हमारे पास में आ गया और रह गया, वो भी करोड़ों में एक है। समझ रहे? हाँ सद्दाम भाई हमसे कोई दोस्ती नहीं कर सकता सिवाय सच्चे लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चे होगे, ईमानदार होगे। देखो ये पैसा जो है ना, ये पैसे ने ना गरीबों को पुष्पा बना दिया है। इसमें मेरी गलती नहीं है। ये पैसा जिसने बनाया ना कागज का, मेरी जंग असल में उनसे है और मौलाना उसको हलाल बोलता है, इसलिए हाँ मौलाना हलाल। से जंग है। हाँ हाँ हाँ, हलाल समझे? बोलते हैं। हाँ वो कागज का जिसने पैसा बनाया है, मेरी असल जंग उससे है, क्योंकि एक कागज के टुकड़े ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्यूमेंट बोलते उसको। ये कागज का जितना भी चीज है ना, मैं इससे नफरत करता हूँ। कागज की चीज तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती। मेरा इंटरव्यू देख लो अल जजीरा पर। हाँ, देखा देखा भैया। अल जजीरा वो उसके चैनल के ऊपर है ना, मेरा वीडियो गया है तो वो अल्लाह के हुक्म से गया है। मैंने किसी को फोन करके नहीं बुलाया हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं किसी को दिखाने नहीं आया कि मैं कितना बहादुर हूँ। हाँ बिल्कुल, किसको अल्लाह ने दिखाना है हमको भैया। बहादुर बनाया है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दिखाने नहीं आए सोशल मीडिया पे। आओ सिवाय खाते। मेरा भाई आया है, उसको सबसे पहले किसी को सिवाई खिलाने का तो उसको लेकर जा रहा हूँ। हाँ समझ रहे? हाँ। जिसका हक बनता है सबसे पहले सिवाई खाने का, उसको लेके जा रहा हूँ घर पे। समझे आप? तौहीद परस्त जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। समझे आप? हाँ
تو صدام بھائی ہماری ہاں دوستی صرف ایک ہی شرط پہ ہوگی کی وہی وفا تو نے محمد سے تو ہم محمد سے تیرے، ہم تیرے. بالکل یہ بالکل. جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. آپ کو جانتا ہوں، آپ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہو. کیوں دوستی کیوں ہے آپ کا ساتھ بھیا؟ پھر آپ کدھر رہتے ہو؟ ہاں میں ہم کون ہوں کہ ممبئی میں جھوپڑ پٹی میں غریبوں کے لیے، ان کو پانی کے لیے صبح صبح جہاد کرتے. تم ہندو مسلم کیوں لڑتے ہو؟ ہم ہاں تو صبح صبح پانی سے لڑتے. ہمارا صبح صبح جنگ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے پانی سے. تم ہندو مسلم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے پنڈت اور مولانا کی وجہ سے. ہاں بالکل. تو میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے جماعت سے ہوں. میرے سنویدھان سے بڑا کوئی نہیں ہے، پولیس بھی نہیں، جج بھی نہیں، اور نیتا تو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے نا آپ مسلمانوں کی سخت ضرورت ہے. مجھے، میں ہوں غریبوں کا پی ایم راکیش ایکس، نہ ہندو نہ مسلمان، سب سے پہلے انسان. عید مبارک سارے مسلمان، سارے مسلمانوں کو عید مبارک. اور سارے شیعہ سنی وہابی کے لیے الٹیمیٹم ہے. ہمارے بڑے بھائی راج ٹھاکرے آ رہے ہیں، ان سے بچ کے رہنا. وہ چھوڑے گا نہیں، میں جانتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے، وہ اصلی ہے کہ نکلی ہے میں نہیں جانتا، غلطی تمہاری ہے. بھونگا تم جھوپڑ پٹی کے اندر جو لگا کے کسی کو بھی سناتے ہو وہ غلط ہے. بالکل. کون بیمار ہے، کون کیا ہے، تم جا کر جھانکتے گھر میں نہیں. تم تو اپنے بھائی کے گھر میں جاگتے نہیں ہو کہ اس کے گھر میں کھانا پکائے کہ نہیں پکایا. تو تم پڑوسی کے گھر میں کیا گھنٹہ جاگو گے؟ بالکل. ہاں، تو یہ ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنوت. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو ہم تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں. اہل حدیث جماعت کے چوکیدار سمجھتے ہیں ہم ڈاکٹر ہم اسرار احمد صاحب کو. ہم بھی صحابہ کرام. وہ جو میرا دوست ہے نا اہل حدیث مولانا، وہ بولتا ہے وہ ڈاکٹر، وہ کیا جانتا ہے اس کے بارے میں. ارے وہ بالکل جس کی جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اور جو اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، وہ اہل حدیث کی پیروں کی دھول بھی نہیں بن سکتا. بالکل بالکل. اتنا وہ ایسا امام والا رہن دو، وہ اہل حدیث جماعت میں پیدا ہو گیا تو لیبل سے کوئی جنت میں نہیں جا رہا ہے. ہے. میں بولتا ہوں تو کلا بولتا ہوں، اہل خبیث ہو تم لوگ. بھائی تمہارا بھائی تم بھی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتا اور عبادت ٹھیک سے نہیں کرتا ہو، پھر بھی بولتا ہو اہل حدیث. کون سا اہل حدیث بھائی؟ اہل حدیث تو وہ صحابہ لوگ ہیں جو اللہ کا ہمارے رسول. سنی بھائی بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں وہابیوں کی طرح. جیسے وہابی لوگ اپنے اپنے بڑے بزرگوں کو، زندہ بزرگوں کو سجدہ کر دیتے ہیں. دیکھو تم ویڈیو جا کر ریئل میاں بھائی پہ. دیکھا. ہاں، میں تم کو بول رہا ہوں بڑے بھائی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب بربادی کا دور ہے. ان کو ٹائم پتہ نہیں ہے کہ یہ بربادی کا ٹائم ہے. دیکھو زمانہ اللہ ہے، زمانہ بدلتا نہیں ہے. زمانے کو گالی نہیں دینا. زمانہ اللہ ہے اور اللہ کے پاس وقت ہے، اور وقت کسی لیے رکتا نہیں ہے. بالکل وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. جو وقت کے ساتھ چلے گا نہیں وہ کچل دیا جائے گا. بالکل. سمجھ رہے؟ تو وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، یہ تمہارے اہل حدیثوں سے پوچھ رہا ہو، تمہارے مولانا سے پوچھ رہا ہو. ابھی وقت کتنا ہوا ہے؟ 3 بجے اگر تمہارا چاہنے والا، تمہارا اللہ تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے اور تم کو کوئی بول دیا 1 بج رہا ہے، تو تم کو کسی نے بول دیا کہ 8 بج رہا ہے، تو تم تو آرام سے بیٹھے رہو گے. 8 بج رہا ہے، اگر کسی اہل خبیث سے تم نے پوچھ لیا تو وہ تو بولے 8 بج رہا ہے، تو تم تو اور 2-3 گھنٹہ بیٹھے رہو گے. اور حقیقت میں 1 بج رہا تھا تو ملاقات تو چلی گئی. بالکل. اللہ سے ملاقات کرنے کا ٹائم جو ہے وہ رات کے 3 بجے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کا ٹائم کتنا قریب آ گیا وہ پتہ ہے کیا؟ وہ نہیں پتا ہے نا تو میرے پاس آؤ، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. انڈیا کے اندر میں مولانا نمبر 3 بن چکا ہوں. جبکہ میں ختنہ بھی نہیں ہوا ہے، میں مولانا کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں، مگر میں انڈیا میں ٹاپ 5 بڑے مولانا کے اندر میں ٹاپ 3 میں ہوں. یہاں پر جس کو قرآن معلوم ہوگا وہی سامنے آنا، باقی سب جاہل ہے میری نظروں میں. ارے نالج مجھے عرب میں ہے، میری عربی نظر ہے. میں، ہاں میری نظر میں بھارت میں، یہ جو بھارت ہے نا، بھارت میں ایک بھی عالم نہیں دکھ رہا ہے تمہاری طرف. یہ
भैया देखो, हमको है ना अल्लाह से जंग नहीं कर सकते, अल्लाह के हाँ रसूल से जंग नहीं कर सकते। शिर्क हमको समझ में आ गया है। सूद से कौन बचाएगा? सूद से बिल्कुल कौन बचाएगा? सूद से मौलाना बचाएगा। और मौलाना बोलता है कागज का पैसा हलाल है, अहले हलाल है। हदीस मौलाना बोलेगा हलाल है। सूद को हलाल बोल देगा तो फिर तू मौलाना नहीं है, अहले हाँ हदीस तो बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। समझे? तो ये सब चीजें ना सद्दाम भाई, इसको गौर फिक्र करो, नमाज को एकदम कायम करो, 5 वक्त नमाज चाहिए, शिर्क नहीं, शिर्क से पाक रहना, किसी को रब नहीं मानना, पैसे को तो बिल्कुल नहीं मानना, ठीक है? ये सब फितना है दज्जाली, जिसके अंदर कोई नहीं बचेगा, ठीक है? हाँ चलो रखता हूँ बड़े भाई, थोड़ा रख दो मेहमान अभी। लोग भी आए हैं। चलो ठीक है, मेहमान को मेहरबानी करो। चलो अस्सलाम चलो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम।